सब तो पहले तो शुक्रिया सिंध तो आए जी के प्रदेश साहब का इन्होंने भाई का एक काज वास्ते टुरे हुए ने और काज होए जिहड़ी इस खिते वास्ते जिथे असीं रहने हैं जिन्हों पंजाब कहते हैं उनके प्रमोशन वास्ते उनकी तरक्की वास्ते और उत्थों के रहन वाले जिहड़े लोग ने उन्हों की बेहतरी ते खुशहाली वास्ते गल की जाती। साड़ी बदकिस्मती है इन्होंने दो ब्यूरोक्रेट ते फौज वाल इशारा किया कि जो एक लैवल ते चले जाते हैं तो उन्होंने एक क्लास हो जाती है, ना पंजाबी रह जाते हैं तो ना कोई हो किसी कौम नाल ताल्लुक रह जाता है, उन्होंने अपनी क्लास नाल ताल्लुक हो जाता है। साड़ी इस तो वड्डी बदकिस्मती है कि जिहड़ा पंजाबी सियासतदान है उन्हें अज तक पंजाब की गल ही नहीं की। वो बिल्कुल ही साडा सक्का नहीं। तुसीं अज तक के जिन्ने हुक्मरान पंजाब ते आए ने पाकिस्तान बनने तो बाद उन्हां दी जिन्नी कंट्रीब्यूशन है पंजाबी जुबान वास्ते, पंजाबी कौम वास्ते, पंजाबी रहतल वास्ते तुसीं वेखोगे तो मायूस होगे। ये ठीक है असी सारे लोग अपनी अपनी पसंद ते नापसंद नाल किसी ना किसी जमात नाल किसी ना किसी सियासतदान नाल जुड़े होंगे हैं, लेकिन क्या कभी असी उन्हां कोलों मुतालबा किया कि तुसीं पंजाब वास्ते की कर रहे? इस तो वड्डी बदकिस्मती है वे कि साडा जिहड़ा कालाबाग डैम सी इहदे वास्ते इत्थे फौज काबज रही होवे, आले नाल रही होवे, इत्थे कोई सिंधी या पंजाबी वजीर आजम रहा होवे, आले नाल होवे, उन्हें कदी अवाम नूं ये नहीं दस्सिया कि ये कालाबाग डैम जरूरी क्यों है। डैम किसी भी मुल्क की बेहतरी वास्ते, किसी मुल्क की खुशहाली वास्ते एक इहो जी हैसीयत रखता है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान वर्गे मुल्क की और ख़ास तौर पर उस तो बाद पंजाब वर्गे सूबे की जिंदगी वास्ते इहो जी हैसीयत रखता है जिन्हें पूरे मुल्क नूं अनाज सप्लाई करना होवे कि जिंदे कोलों अहमियत तो इनकार नहीं किया जा सकता। और बदकिस्मती है वे कि डैम तो नौशहरे बनना है तो मुखालफत उनकी बलोचिस्तान भी होंगी है। हुण किसी नूं नहीं है समझ, ना कोई अज तक किसी ने समझण की कोशिश की, ना किसी ने समझाने की कोशिश की है भी बलोचिस्तान नूं की प्रॉब्लम है उहदे नाल। डैम नौशहरे बनना है और नौशहरे का बलोचिस्तान नाल डायरैक्ट लिंक कोई नहीं। हाँ, एक गल जिहड़ी इग्नोर करते पे ने साडे सियासतदान भी, साडी अवाम भी, साडे लिखारी भी, आटे चो नमक बराबर लोगों ने गल की है कि डैम जरूरी है पाकिस्तान वास्ते, तो उहदे नाल बलोचिस्तान नूं तो कोई नुकसान नहीं होना। जिहड़ी उहदे चो नहर निकलनी है एक वो नहर ने बलोचिस्तान नूं सैराब करना है। लेकिन असी कुछ तो साडी प्रॉब्लम ये वे कि असी एक इकट्ठी सोच दे नाल जिंदगी च कोई सफ़र ही नहीं किया, ना सियासत का, ना मजहब का, ना पंजाब का बासी होगा। असी हर मामले च तकसीम शुदा गल करने, हर बंदा आपकी गल के उत्ते पक्का है, उन्हें दूसरे की गल नूं देख के सोच के समझ के ते बेहतर जान के भी उहदे नाल नहीं टुरदा। कहंदा अखीर आखिरी गल की करदा वो जिहड़ा जिथे लगा लगा रहन दिओ। क्यों असी कोई अबू जहल हाँ कि असी जिथे लगे हैं लगे रहिए? नहीं, असी अगर आपकी राय नूं वेखने भी गलत है, दूसरे की राय बेहतर है तो सानू राय तो राह इख्तियार करनी चाहिए। कौम परस्ती किसी भी जगह के उत्ते किसी भी जगह नूं वधान वास्ते, अगे वधन वास्ते, प्रमोट करने वास्ते बड़ी जरूरी है, क्योंकि एक दूजे नूं सहारा देना जिहड़ा है, एक बंदे की लत्त खिंचनी ते एक बंदे का हथ फड़ के उन्होंने उत्ते खिंचना, इन्ना को फर्क है इस गल दे विच कि जिहड़ी असी एक दूजे का साथी होयों बगैर ये कर नहीं सकते। लत्त खिंचण च कामयाब हो सकते हैं तो सहारा दे के हथ फड़ के उन्होंने खतरे चों बाहर कढ़ण च या उत्ते जाण दे विच मदद नहीं देंदे। एक कौम परस्ती की चीज़ है
ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀ ਰਹਿਤਲ ਦੇ, ਆਪਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਸਾਨਮੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਲੋਕ ਆ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਵੀ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ, ਅਮਲੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਕੱਠ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਇਹ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਫਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਤ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿੱਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ 2 11 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ 2 11 ਨੇ ਤੇ 3 111 ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵਾਧਾ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਚੱਲੇ ਕਿਸੇ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਬਾਇਜ਼ਤ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਇਜਾਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਬਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ। ਉਹਦੀ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਸ਼ਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੇਵੀ ਚੋਂ ਬਤੌਰ ਕਮਾਂਡਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਜਾਜ਼ਾਤ ਲੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉਸ ਲਗਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ, ਦਿਆਨਤ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਦਲੀਆ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਜੇ 100 ਮੋਟਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧੂ ਭੇਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਈ ਉਹ ਚੋਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਮੰਗਵਾਓ ਕੌਣ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੋਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਜਾਜ਼ ਯਾਫਤਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਨੈਸਟ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ? ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠ ਦੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਦਿਨ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਜੂੰ ਦੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਖੜੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਮੁਜਰਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ
ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਅਹਿਲੋ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਾਸ਼ਫ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਾਸ਼ਫ ਉੱਥੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ, ਈਵਨ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਣਾ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਰਹੱਦ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬਿਲਸ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕਰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਤਜਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੁੜਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰੋਨੇ ਆ। ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਦੇ MPA, MNA, ਮਿਨਿਸਟਰ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਈਵਨ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਟਾ ਕਿਆ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੋਟਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ CSS ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬੰਦਾ CSS ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 3rd ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ AC ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਕ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨਹੀਂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਖਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੋਲੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਗਰ ਜਾਨਵਰ ਬੈਲ ਕੋਈ ਜਾਂ ਭੈਂਸਾ ਢੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਖੋਪੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੋਪੇ ਲਾਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਆ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ, ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਤੇ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਹੈ? ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਮਦਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਰੋਕੋ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ, ਨਾ ਆਪਦੇ ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਨਤ ਹੈ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਰਜੇ ਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਬੁਰਾ ਸਮਝਨੇ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਫਲਾਂ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਚਰ ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਦੋ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਾਪਸੰਦੀਦਗੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਐਸਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਆਟਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਜੇ, ਲੇਕਿन ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਅਟਕ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਬਲਕਿ ਅਟਕ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, KPK ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਟੀ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਆਹਿਸਤਾ 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 ਵਧੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ 4 ਆਨੇ ਘੱਟ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਰਿਜ਼ਕ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ 4 ਆਨੇ ਘੱਟ ਚੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਪੜਾਸ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਏ ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਰੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, CSS ਸੈਂਟਰਲ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਐਸਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਕ ਤਰੀਨ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ, ਰਾਈ ਹੈ, ਸੁੰਨੀ ਹੈ, ਸੈਯਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਹਾਬੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ हैसियत ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਔਰ ਫੌਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ तो होगी। ਕੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੰਧ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵੀ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਲੋਚ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ। ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਿੱਚ ਖਿਚਾ ਕੇ ਧੱਕ ਧਕਾ ਕੇ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਦੀ ਕਾਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਤਰਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਫਾਰਸੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਦੀ ਕਾਨ 'ਚ ਸੋਨਾ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਨਮਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕ ਧਕਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਦਾ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਕੀ ਖਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਖੌਫ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਰ ਖਾਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਹੁਣ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 2-2 4-4 ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਚੇਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਦ ਫੇਵਰਟ ਆਫ ਦੀ ਡੇ, ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਚੇਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਅੱਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਗੁਲੂਕਾਰ ਟੌਪ ਹਿੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਟੌਪ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਚੇਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੇਤਾਸ਼ਾ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਲਾਈਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੋਟੀਵੇਟ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਾਨੂੰ तमाम ਮੁਮਕਿਨ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੂੰ ਅਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਖੜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। एक मिनट ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀਏ